भजामहे भागवत स्वरूपम्
वेणुं शिरसि सिकिपिचं शिखिपिचं कटितटजुकुलं नेत्रान्ते सहचरिकटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयान् मुनिमानतोऽस्मि नारद परसन पुण्डरीक व्यासयंवरीश सुखसौनक विस्मगताल्व्यम् रुक्माङ्गदोद्धव विभीषण फल्गुनादिन् पुण्यानिमान् परमभागवतां नमामि नमः धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्तुभ्यं धर्मभूतसनातनम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरये वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रतिदेवी सत्यावत्यै नमो नमः भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वादो परमार्चने परमवंदने भगवतः कारुण्यघन विग्रह स्वरूप श्री गुरुदेव नित्रापविष्टं विष्णुपाद परमंस परिव्राजकाचार्य वर्जष्टोत्तर सदस्य श्रीमान श्री शिल भक्ति वैभव स्वामी शिल गुरु महाराज के श्री चरण अनंत कोटि साष्टांग दंडवती नति करी तार महिति की कृपा के कामना करी तत्पश्चात श्री वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी परम प्रिय कंकरी श्री राधा चरणे कनिष्ठ नित्रणा प्रविष्टं विष्णुपाद परमंस परिव्राजकाचार्य वर्ज अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान शिष्य भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज श्री चरण कमले अनंत कोटि साष्टांग दंडवती नदी करी तार अहितु कृपा के आकांक्षा करते तत्पश्चात अखिल श्री चैतन्य मठ तथा गौड़ीय मठ प्रतिष्ठाता आचार्य नित्रणा प्रविष्टं विष्णुपाद जगद्गुरु शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिल प्रभुपादे रातुल चरण कमले अनंत कोटि साष्टांग दंडवती नति करी तार श्री रूपानुग गुरुवर्गो स्वपार्षद स्वगोष्ठी शिष्य प्रभुपाद तथा परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी जार प्रेरणाते जार उत्साह क्रमे आज के আমরা এখানে বসে ভাগবতের কথা শ্রবণ করতেছি আমার শিক্ষা গুরুপাদ পদ্ম পরম पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी शिष्य भक्ति जीवन आचार्य गोस्वामी महाराज श्री चरण कमल अनंत कोटि साष्टांग दंडवती करी तत्पश्चात परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी शिष्य भक्ति पद्मनाभ महाराज श्री चरण कमले
तथा समुपस्थित समस्त वैष्णव वृंद, वैष्णवी वृंद, भागवत कथा पिपासु सज्जन वृंद, मातृवृंद सवार श्री चरणे यथायोग्य अभिवादन ज्ञापन करी आज के श्री राधा वृंदावन बिहारी परम सेवक तार शुभ वार्षिक उत्सव उपलक्षे हमारे परम श्रद्धे श्री राम गोपाल प्रभु जी तदीय भातृवृंद सपरिवार ताদের विशेष सहयोग अनुयोग उत्साहक्रमे আমরা এই সপ্তদিন ভাগবত কথা কীর্তন শ্রবণ এবং কীর্তন করার অবসর প্রাপ্ত করেছি। তাই তেমনি তাদের শ্রীচরণ কমলে যথাযোগ্য অভিবাদন জ্ঞাপন করে আমরা এই ভাগবতী কথাতে প্রবেশ করব। তৎপূর্বে 2 মিনিট ভগবত নাম সংকীর্তন করে জিহ্বাকে পবিত্র করুন। তো চলুন, बोल श्री लाडली सरकार की राधे 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 वो वृंदावन की गलियन डो राधे 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 वो वृंदावन की गलियन डो राधे राधे
तत्फल सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्पद परमहंस कुल चूड़ामणि परम वितराग संत शिरोमणि श्री कृष्ण द्वैपायन श्री व्यासदेव जी अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थान पोषण रीतय मन्मन्तरानु कथा निरोध मुक्तिराश्रय इति लक्षण लक्षितं दशमे दशमाश्रयम् श्री कृष्णाख्यम परंतम এই যে 10টি লক্ষণের দ্বারা লক্ষিত এই শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ, সেই 10টি লক্ষণের মধ্যে অন্যতম স্বর্গ। তৃতীয় স্কন্ধ থেকে প্রারম্ভ হচ্ছে স্বর্গের রচনা। কেননা শৌনকাদি ঋষিরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ভগবান কেবল যে কি শ্রী রাধা গোবিন্দের দিব্যাতি দিব্য লীলাকেই বর্ণন করবেন না, এই স্বর্গ বিসর্গাদি প্রভু যে এই সৃষ্টির রচনা কেন করেছিলেন, আমরা কেন এই জগতে আসলাম, কি করতে এসেছি, সেসব সৃষ্টির প্রসঙ্গেতে ভগবান ইঙ্গিত করে গিয়েছেন। এই যে স্বর্গ বিসর্গাদি রচনা ক্রমে ক্রমে বলে যাবেন, না হলে আমরা তিনটা তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারবো না সৃষ্টি রচনা না হলে। একটা রচনা হচ্ছে কি, যে জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস, এই নিত্য দাসত্বকে অনুভব করতে পারবো না, আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারবো না। যদি আমরা আত্মধর্মেতে প্রতিষ্ঠিত হলে তো তখন আমরা নিত্য দাসের দিকে যাব। আমরা তো দেহাত্ম বুদ্ধিতে আছি, আমরা শরীরকেই আত্মা বলে মনে করছি। ভগবান সৃষ্টি রচনা করার একটা মূল কারণ হচ্ছে আত্মতত্ত্বকে উপলব্ধি করার জন্য। হে জীব, তুমি শরীর নয়, তুমি হচ্ছে আত্মা। এই যে শরীরটা, এটা মায়ার শরীর, এটা পঞ্চভৌতিক শরীর, और এর পরিণাম হচ্ছে কৃমি বিট ভস্ম সংজ্ঞকম। যদি এই শরীরটাকে যদি মাটিতে গাড়া যায়, পোতা যায়, তখন কীড়া হয়ে যাবে, কৃমি হয়ে যাবে। যদি কোন পশু পক্ষী খেয়ে নেয় তাহলে এই শরীরটা বিষ্ঠা হয়ে যাবে। আর যদি এই শরীরটাকে অগ্নি সংস্কার করে দেন তাহলে এই শরীরটা রাখ ভস্ম হয়ে যাবে। ভগবানের মায়ার দ্বারা সম্পূর্ণ এই চরাচর অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড, আর এই ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে যত যা আছে সবাই যে মায়ার হি বৈভব। আর এই মায়ার বৈভবতে যদি আমরা আকৃষ্ট হই তাহলে আমরা গধা হয়ে যাব। এজন্য ভগবানকে শৌনকাদি ঋষিরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, একটু সৃষ্টির রচনাটা বলবেন, এই স্বর্গ বিসর্গ আদি রচনা একটু বলবেন, কেননা না হলে আমরা আত্মধর্মকে উপলব্ধি করতে পারবো না। और जीव के ना सच्चिदानंदमय হচ্ছেন জীব, জীবের স্বরূপটা হচ্ছে সচ্চিদানন্দময়। केवल जी की भगवान जी की सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, केवल भगवान सच्चिदानंद विग्रह विभु स्वरूपते।
और অনুস্বরূপ তে জীবরাও সচিদানন্দময়। আমাদের একটা সত্যচিত্ত আনন্দ বস্তু আমাদের হৃদয়তে আছে, আর সেই আনন্দ বস্তুটাকে আমরা উপলব্ধি করতে পারছি না, ভিতরের আনন্দটাকে পাচ্ছি না, এই জন্য বাহিরে খুঁজি বেড়াচ্ছে আনন্দ কোথায় আছে। এই জন্য তো পরীক্ষিত মহারাজকে একটা কথা বললেন সুখদেব গোস্বামী, ব্রহ্ম শাপেতে যখন শাপিত হলেন, শৃঙ্গি ঋষি অভিশাপ দিলেন, আজ থেকে সপ্তম দিনে তোমাকে তক্ষক দংশন করবে। সেই তক্ষক দংশন করবে শুনে অত্যন্ত ভয়ভীত হয়ে গেলেন কে? পরীক্ষিত মহারাজ। বললেন যে কি মুনায়াহ পদবীম যস্য নিসঙ্গেন উরুজন্মভি নবিদু মৃগন্তবি তীব্র যোগ সমাধিনা। এই যে জন্ম জন্ম মুনি যতন कराई अंत समय राम आवत नाई। मुनयः पदवीं যস্য নিসঙ্গেন উরুজন্মভি, এক জন্ম নয়, জন্ম জন্ম ধরে তাদের ভজন করতেছে, কিন্তু অন্তিম অবস্থাতে তাদের জিহ্বাতেও রাম নাম প্রকট হচ্ছে না। और আমার কাছে তো মাত্র 7 দিন, কি সপ্ত দিনেতে কি আমি শ্রী রাধা গোবিন্দের সেবা পেতে পারবো? এই প্রশ্নটি সমস্ত ঋষি মুনির সামনে করেছিলেন পরীক্ষিত মহারাজ। সেই গঙ্গার তটবর্তীতে অনশন ব্রত ধারণ করে বলেছিলেন, জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কিন্তু সবাই নিরুত্তর ছিলেন। কিন্তু একমাত্র নন্দনন্দন স্বরূপ দিগম্বরং বক্ত্র বিকীর্ণ কেশং প্রলম্ব বাহু স্তমরোত্যভ্যম, সাক্ষাৎ নন্দনন্দন স্বরূপ শ্রী সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজের মনের ভিতরে যে গ্লানি ছিল, সত্যি কি 7 দিনের ভিতরে আমার শ্রী রাধা গোবিন্দের সেবা পেতে পারবো? তাকে একমাত্র সান্ত্বনা দিলেন শ্রী সুখদেব গোস্বামী গুরুদেব। কি বললেন? আরে পরীক্ষিত, যেই বস্তুটা তুমি চাইছো সেই বস্তুটা তোমার হৃদয়েতে স্বতঃসিদ্ধ ভাবে আছে। ও বস্তু কোথায়? দূরে নয়, সেই যে সর্বেশ্বর ভগবান পরতত্ত্ব পরম ব্রহ্ম ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণ তোমার হি ভিতরে আছে, নিত্য সিদ্ধ স্বরূপেতে বিরাজমান করেছেন। আর সেই নিত্য সিদ্ধ স্বরূপকে তোমাকে প্রকট করাইতে হবে, কেননা না নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য কভু নয়, শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করা উদয়। একটাই শব্দ বললেন যে এবং স্বচিত্তে স্বতএব সিদ্ধ, এবং স্বচিত্তে স্বতএব সিদ্ধ আত্মা প্রিয়ার্থে ভগবত অনন্তে তং নির্বৃতা নিয়তার্থ ভজে সংসার হেতু পরমাস্ত যত্র। মনে করুন এই গ্রন্থরা শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের এটা সুখদেব গোস্বামীর একটা মহান বাণী, যেই বাণীকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা যেরকম রত্নগর্ভা, যেরকম অনন্ত সাগরতে যেরকম একটা মণি পাওয়া যায় বুঝলে, সেই মণির মতন যে কি এই 18,000 শ্লোক সমন্বিত শ্রীমদ্ ভাগবতের মধ্যে একটা
সেই সাগর থেকে একটা মণিময় একটা শ্লোক, যেই শব্দটি শুনে শ্রী পরীক্ষিত মহারাজ গদগদ হয়ে গেলেন। এই সৃষ্টি প্রসঙ্গে বুঝতে পারলাম কি না, এবং স্বচিত্তে স্বত এব সিদ্ধ, স্বতঃসিদ্ধ ভাবে তিনি বিরাজমান করেছেন তোমার হৃদয়েতে। সে সাধনের বস্তু নয়। শ্রেয়ং সাধন সহস্রই হরিভক্তি সুদুর্লভ। এই সুদুর্লভ হরিভক্তিকে সাধনের দ্বারা পাওয়া যাবে না, সেটা কৃপা সিদ্ধ বস্তু। মহতের কৃপা বিনা কোন কার্য সিদ্ধি নয়। ভক্তি দূরে থাক, সংসার না হয় তয়। ভক্তির কথা তো দূরে থাকুক, আমাদের এই যে অনিত্য সংসার, এই মায়া সংসারটাকে ইনিও দূরীভূত যাচ্ছে না মহাপুরুষের কৃপা না এলে। এই জন্য বলেছেন শ্রেয়ং সাধন সহস্রই, সাধনের বলেতে আমরা হরিভক্তিকে পেয়ে নিব এরকম অভিমান করা চলবে না। কেননা ভক্তিরূপী সম্পত্তি এটা গোবিন্দরও নয়। এই ভক্তিরূপী সম্পত্তিটি গোবিন্দ দিতে পারবে না, কেননা এই বস্তুর মালিক গোবিন্দ নয়। তাহলে এই বস্তুর মালিক কে? এই বস্তুর মালিক হচ্ছেন এই যে সদ্গুরুদেব, এই মহাপুরুষরা। কেননা না ভক্তিস্তু ভগবত সঙ্গে না পরিজায়তে, সৎসঙ্গ লভতে কুম্ভী সুকৃতে পূর্ব সঞ্চিতৈ। ভক্তিস্তু ভগবত সঙ্গেন পরিজায়তে, ভগবতী অচল ভাব যত ভাগবত সঙ্গতঃ। ভগবানের চরণার বিন্দরে এই যে অটুট ভাব থাকবে, কখন থাকবে না ভগবতী অচল ভাব যত ভাগবত সঙ্গত। মহাপুরুষের কৃপা না হলে রাধা গোবিন্দের চরণতে অপূর্ব অলৌকিক নিষ্ঠা জাগ্রত হইতে পারবে না। তাই জন্য বললেন যে এবং স্বচিত্তে স্বতএব সিদ্ধ, স্বতঃসিদ্ধ ভাবে গোবিন্দ আমাদের হৃদয়তে বিরাজমান করেছেন। কিভাবে না আত্মা প্রিয়ার্থে ভগবতী অনন্তে, তিনি আত্মারূপে বিরাজমান করেছেন। তিনি আমাদের প্রিয়ভাবে বিরাজমান করেছেন। কেন প্রিয়? না সর্বশ্রেষ্ঠতম আত্মা আত্মজাত শরীরেণ। আমরা বাস্তবিক সবাই বলুন, আমরা শরীরকে ভালোবাসি না আত্মাকে ভালোবাসি? যদি শরীরকে ভালোবাসে তাহলে মরার সময় শরীরটা তো পড়ে থাকে, মৃত শরীরটা পড়ে আছে, তাকে তো কেউ ভালোবাসে না। কেন ভালোবাসে না? যেই শরীরকে হৃষ্ট পুষ্ট করার জন্য তাকে কত জীবজন্তু মেরে ওকে খাওয়াইছেন, যার জন্য তোমার সম্পূর্ণ জীবনটা সেই পতির চরণে নৌছাওয়ার করে দিচ্ছেন, সেই শরীরটাকেই তো ভালোবাসছিলেন। আবার সেই মৃত শরীরটা পড়ে আছে, ওকে ভালো কেন বাসেন না? হ্যাঁ, আবার ওই শরীরটা কোথায় যদি ভূত প্রেত হয়ে যাবে বাড়িতে, তার জন্য আপনারা আবার 10 দিনের একটা পণ্ডিতকে ডেকে মন্ত্র পাঠ করেন। কেননা বাবা যাবেন তো যান, আবার ফিরিয়ে আসবেন না এই বাড়িতে। কেননা পণ্ডিতরা আসি যে দশকর্ম করে না, ওই দশকর্মটা কি বলে, ইনি আমার যে গৃহের প্রতি, আমার প্রতি, সন্তানের প্রতি আসক্তি যদি ভূত প্রেত রূপে
যদি আমার বাড়িতে থাকে তাহলে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে আমাদের। তাই জন্য এই মণিমন্ত্র মহোষধির মতন ওই মন্ত্রের দ্বারা ওনাকে ঘর থেকে বাহিরে বের করতে হয়। বাবা যান যান যান, ওর কখন আসবেন না এই বাড়িতে। তাহলে চিন্তা করুন আমরা এই জগতে কাকে ভালোবাসি। হ্যাঁ, বলবেন যে কি ওই যে ইন্দ্রিয়গুলো ছিল না, ওরা অ্যাক্টিভ ছিল, এখন অ্যাক্টিভ নাই। এই জন্যে তাহলে কোন একটা বস্তু সেই শরীর থেকে চলে গেলেন যার জন্য ওই শরীরটাকে ভালোবাসেন না, সেই বস্তুটি হচ্ছে আত্মা নাকি? তস্রুহুত পৃষ্ঠতম আত্মা আত্মা চাথ শরীরিণা। আমরা শরীরকে যত ভালোবাসি তার থেকে অধিক ভালোবাসি আত্মাকে, এবং আত্মা और तार থেকে অধিক প্রিয় হচ্ছেন পরমাত্মা। আত্মা প্রিয়ার্থে ভগবান আনন্দ। और যদি নিয়মিত ভাবে যদি তার ভজন করি তাহলে কি হবে? না তং নির্বৃত্তন্যতার্থ ভজেত। যদি নিয়ম করি সংখ্যা পূর্বক নাম গান নতিভি, অনিয়মিত ভজন করলে ভগবান প্রসন্ন হবে না নাকি? এই জন্য আমরা বলি প্রভু নামেতে তো আমার রুচি হচ্ছে না, গুরুদেব মন্ত্র দিচ্ছেন কিন্তু নামেতে রুচি হচ্ছে না। এক মালা জপ করার পরে ওর জপ করতে ইচ্ছা হচ্ছে না। বলা না, তোমাকে যে রুচির জন্য দেওয়া হয় নাই, তোমাকে করতে হবে ওই নিয়মটা। করতে 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 ওই রুচিটা জাগ্রত হবে। কেননা আমরা হচ্ছে একটা পিত রোগীর, পিত বিমারিতে রোগী যাদেরকে জন্ডিস হয়ে যায়। হ্যাঁ, এই যে কি রুদ্রেতে জন্ডিস হয়, কি বলে পিত রোগী। হ্যাঁ, পিলা রোগ, জন্ডিস, পিত। তখন কি হয়? আমাদের জিভাটা তিতো হয়ে যায়, আমাদের জিভা তিতো হয়ে যায়। যদি রসগোল্লাও খাবেন আপনি কি বলবেন? রসগোল্লাটা তিতো কেন লাগছে? তাহলে কি রসগোল্লাটা তিতো নাকি? রসগোল্লাটা তিতো নয়, আমাদের জিভাটা তিতো। একটা কথা বলা আছে, একটা পিঁপড়া তার মুখে একটা নমকের ডলি নিয়ে সে চিনির পাহাড়েতে যে কি ঘুরে বেড়াচ্ছে। সম্পূর্ণ চিনির পাহাড় ঘুরে বেড়ে এসে তার মিত্রকে বলছেন, দূর তুমি যে বললে যে কি এটা মিঠার পাহাড়, আমি তো সারা খুঁজিয়েছিলাম কিন্তু কোথায় মিঠা পেলাম না, সব খারি 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 লাগছে। সে দৌড়ে দৌড়ে গেল, দেখলেন যে কি তার মুখে যে মুচ আছে ওই মুচেতে যে কি নমকের একটা ডলি লেগেছে। সে সেটাকে বের করে তাকে পাঠালেন, জানতো একবার। যখন গেলেন, বাবা ঠিক বলেছে, কি যে স্বাদিষ্ট মিষ্টি। এরকম আমাদের যে কি পিত রোগ যে আছে, এই মিশ্রির ডলিটাই, মিশ্রি ডলি খেতে 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 যখন আমাদের রোগটা নিবৃত্তি হয়ে যাবে, পিত রোগ নিবৃত্তি হবে, তখন ধীরে ধীরে এই ভগবানের নামটাও একটু একটু মিষ্টি লাগতে লাগবে। না হলে চৈতন্য মহাপ্রভু বলতেন না কি মধুরম মধুরম মেতৎ आनंदं बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृत स्वादनं मधुरं मधुरं मे तत् मंगलं मंगलानां सकल निगम वल्ले सत्फल चित् स्वरूपकं। वास्तविक मधुराति मधुर भगवानेर नाम।
আমরা গাই না কি মধুমাখা হরিনাম, কে আনিল রে, কোথায় ছিল রে এই মধুমাখা হরিনাম। হরি নামটাই মধু, বলেন নামটাই মধু, কিন্তু যখন মহাপুরুষের মুখ থেকে যখন মেরে যায় সে ওর মধুরাতি মধুর হয়ে যায়, বুঝলেন? বলে সন্মুখরিদং ভবদীয় বার্তাং, মধুরাতি মধুর ওর হয়ে যায় মহাপুরুষের মুখ থেকে বেরার পরে। এই জন্য তং নির্বৃত নিয়তার্থ ভজে সংসার হেতু পরমস্ত যত্র। এই সংসারের যে মূল কারণটা কি? এই যে সংসারের মূল কারণ হচ্ছে মোহ এবং মায়া, ওইটাই আমাদের বন্ধন। আচ্ছা আপনারা বলুন তো, কোথায় সুখ বিক্রি হয়, কোথায় দুঃখ বিক্রি হয়? সুখে দুঃখের কোথায় দোকান আছে? নাই না। আচ্ছা সুখ এবং দুঃখ নামক একটা কোন বস্তু আছে জগতে? আছে? বস্তু আছে? আমরা তো ব্যবহার করি, এই লোকটা খুব ভারী দুঃখী, এই লোকটা ভারী সুখী। বাবা সুখের এবং দুঃখের কোন একটা বস্তু বলে জগতে কিছুই নাই। তাহলে জিনিসটা কি যেন আমরা অনুভব করি? সুখের লাগিয়া এঘর বান্ধিনু আগুনে পড়িয়া গেল। সুখের জন্য তো সবাই দৌড়াচ্ছে, কিন্তু আমাদের জীবনে দুঃখ কেন পাচ্ছি? দুঃখের জন্য তো আমরা প্রয়ত্ন নয়। এই জন্য মুনি ঋষিরা বললেন এই জগতে সব মানবরা, সব জীবজন্তুরা একটাই বস্তু চায়, সুখং মে ভূয়াৎ দুঃখং মা ভূ। দুঃখী হইতে কেউ চায় না, সবাই সুখ চায়। কিন্তু সুখটা কি? এই সংসারের হেতু, এই সংসারের বন্ধনের কারণটা আছে সুখ এবং দুঃখ। এইটাকে যেদিন পর্যন্ত আমরা ভক্তি করি, এটাকে যদি আমরা আগুনতে না জ্বালাইতে পারি, তাহলে আমরা শ্রী রাধা গোবিন্দের কাছে পৌঁছাইতে পারবো না। এই কথা কৃষ্ণ বিরহ বিরহিণী ব্রজাঙ্গনারা বলেছেন কি দুঃসহ পৃষ্ঠ বিরহ তীব্রতা বধুতা শুভা ধ্যান প্রাপ্ত শ্রুতা শ্রেষ নির্বৃত খেণ মঙ্গলা। দুঃসহ পৃষ্ঠ বিরহ। শ্রী সর্বলীলা মুকুটমণি রাসলীলাতে যখন শ্যাম সুন্দর দুটি স্বরূপা বংশীটাকে নিনাদ করলেন, তখন যেই অবস্থায় ছিলেন গোপীরা, সেখান থেকে দৌড়ে দৌড়ে শ্যাম সুন্দরের কাছে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় তা বর্জমানা পতিবি পিতৃবি ভাতৃবন্ধুবি, তাদের প্রতি ভাই বন্ধুরা তাকে গোবিন্দের কাছে যেতে দিল না, তাকে ঘরের ভিতরে বম করে বাহিরের থেকে শুকিল লাগাই দিলেন, লক করে দিলেন। তখন গোবিন্দ বিরহ তাদের হৃদয়ে জাগ্রত হয়েছে, বললেন দুঃসহ পৃষ্ঠ বিরহ। প্রিয়তমকে প্রাপ্ত করার জন্য তার হৃদয়ে এরকম একটা বিরহ রূপী
প্রজ্বলিত হলো। সেই বীররূপী অগ্নিতে তার জন্ম জন্মান্তরে যে কষায় অংশ ছিল, সেই কষায়টিকে না সুকৃতীর্থ দুষ্কৃতীর্থ, এই যে যাহা কিছু অনর্থ ছিল সেই অগ্নিতে জ্বলে পড়ে সর্বনাশ হয়ে গেল। এইটা হচ্ছে দুঃখ নষ্ট হয়ে গেল। সুখটা কি না ধ্যান প্রাপ্ত চ্যুতশ্রেত নির্বৃত ক্ষীণ মঙ্গলা। গোবিন্দকে যখন প্রগাঢ় ভাবে ধ্যান করতে লাগলেন, আর ধ্যানের দ্বারা যেই আনন্দটা পেয়েছেন তার সম্মুখে এই সুখটা কিছুই না। নির্বৃত ক্ষীণ মঙ্গলা, এই মঙ্গলকেও নিবৃত করে দিলেন। কেননা সংসারে এই সুখ দুঃখ, মঙ্গল অমঙ্গল হরিভক্তির অঙ্গ নয়, হরিভক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ নয়। এই জন্যে যদি কেউ এই রাস্তায় যদি কেউ অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে পড়িয়াছে, অনেক লোকের ভিড় দেখলেন, আপনি দেখে চিন্তা করলেন যে বাবা এই সঙ্গে সঙ্গে কেউ যাচ্ছে, তখন আপনার দৃষ্টি ওনার উপরে পড়লো, কিন্তু আপনি চিন্তা করলেন কেউ একটা মারা গেছে, বাবা খুব রক্ত, সারা রোড ভরে গেছে, চুপচাপ চলে গেলেন। কিন্তু আসার সময় একটা ফোন চলে আসলো যে বাবা তোমার ছেলের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। ওই দুঃখটা ওখানেই ছিল, কিন্তু দুঃখটা স্পর্শ করেন নাই, কিন্তু একটা ফোন স্পর্শ করে দিল। কি না তোমার ছেলের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তাহলে এই দুঃখটা কারণ কি? এই সংসারের কারণটা এই হয়েছে মমতা, মোহ মমতা, আর কিছুই নয়। কিন্তু এই রশিটাই হচ্ছে আমাদের সংসার বন্ধনের কারণ। এই জন্যে গোকর্ণ মহারাজ বলেছেন কি দেহাস্তি মাংস রুধিরে অভিমতিং তজতং জায়া সুতদিসু মমতা বিমুঞ্চ পশ্যন্নিসং জগদিদং ক্ষণভঙ্গনিষ্ঠং বৈরাগ্য রাগরসিকো ভবভক্তিনিষ্ঠং। वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठं। भक्तिनिष्ठ বৈরাগ্য যুক্ত হন। কিভাবে হবেন? বলেন যে পিতা এই দেহ অস্থি মাংসযুক্ত এই শরীরের প্রতি আসক্তি হবেন না, এই মমতাকে ত্যাগ করুন। যে মোহ মমতাতে আমরা পড়িয়াছি, আমি আমার, তুমি তোমার, মে মোর, তে তোর, তে মায়া। বুঝতে পারছেন আপনারা? বাবা আমার তো কর্তব্য বলা, বুঝলেন? বুঝাটা তো সেই গোবিন্দের কৃপা হলে বুঝতে পারবেন, না হলে বুঝতে পারবেন না। কিন্তু বার 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 যদি আমরা শ্রবণ করি, তাহলে কিছু না কিছু বোঝা যাবে। পূর্বে আমাদের মোবাইলের প্রতি জ্ঞান ছিল না, বুঝলেন? কিন্তু ধীরে 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 এরকম হয়ে গেল, শুইতে উঠতে বসতে খাইতে সব সময় এই স্মার্ট ইন্ডিয়াতে একটা স্মার্ট মোবাইল চাই। কেননা এখন বুঝি নিলেন এর ব্যাপারটা কি, ওর ব্যবহারটা কি, নাকি
সেরকম যখন আপনি শুনতে 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 একদিন না একদিন তো জাগ্রত হবে রে বাবা। কেননা মহাপ্রভু বলেছেন, মানে না মানে সবাই তার দাস। আজকে হোক বা 100 জন্মের পরে হোক, একদিন না একদিন তোমাকে বুঝতেই হবে। এখন যদি না বুঝে তাহলে সময় আসলে সময় আপনাকে বুঝাই দিবে। বলো রাধে রাধে। এই জন্য গোকর্ণ বললেন যে কি বাবা, এই মোহমায়ার ছাড়ুন না। মোহমায়াটা কি? সুন্দর একটা দৃষ্টান্ত দিলেন। আমাদের ব্রজে বৃন্দাবনেতে এই বিশ্রাম ঘাটে, যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বদ্ধ করে যেখানে বিশ্রাম নিয়েছিলেন, বরাহ পুরাণেতে বর্ণনা আছে বিশ্রাম তীর্থ, যেখানে শ্রাদ্ধ পিণ্ড তর্পণ আদি করলে পিতৃলোকেরা প্রসন্ন হয়, মহাতীর্থ। সেখানে এই আমাদের ব্রজের মথুরার সব প্রকার একবেদী, দ্বিবেদী, ত্রিবেদী, চতুর্বেদী, ষড়বেদী, অষ্টবেদী সব ব্রাহ্মণেরা থাকে। যেরকম আপনাদের বঙ্গদেশে বানার্জি, চাটার্জি, और মুখার্জি, সব প্রকার যে কি জি আছে, চাটার্জি, মুখার্জি, বানার্জি, সেভাবে এরা এক বেদী, দ্বিবেদী, ত্রিবেদী, চতুর্বেদী, ষড়বেদী এরকম। একবার ওরা কি করে না বলরামের প্রসাদটা খায়। বলরামের প্রসাদ কি? দাউ প্রসাদ বলে ভাঙ। খুব থেকে সন্ধ্যা সময় ওরা ভাঙ ঘটে খাবে। ওরা এমনি খাবে না, খুব বাদাম দিবে, রাবড়ি দিয়ে খাবে ওটাকে। और খেয়ে এই দ্বিবেদীর নেশা চড়ে গেছে। বিচার করছেন, দূর, আজকে আমি কি বিশ্রাম ঘাটে স্নান করব না, আজকে আমি ব্রহ্মাণ্ড ঘাটে স্নান করব। বলি বিকাল অবস্থায়, সন্ধ্যা অবস্থায় সে নৌকার উপরে বসে और নৌকাটা চালাচ্ছেন। और বিশ্রাম ঘাট থেকে ব্রহ্মাণ্ড ঘাট, যেখানে ভগবান মাটি খেয়ে মাতা যশোদাকে ব্রহ্মাণ্ড দেখাইছিলেন, সেই ব্রহ্মাণ্ড ঘাটটা মাত্র 1 কিলোমিটার যমুনাতে গেলে। और 1 কিলোমিটার রাস্তা যাওয়ার জন্য সারা রাত্রিটা কেবল নৌকা চালাচ্ছে, সারা রাত্রিটা নৌকা চালাচ্ছে। রাত্রি পার হয়ে গেল, ঠান্ডা পড়লো ধীরে ধীরে, এই দ্বিবেদীর নেশাও ধীরে ধীরে উতরে গেল। তখন একটু চোখ খুলে বলছেন যে কি লালা, একটা ব্রজবাসী যাচ্ছেন, अरे लाला बोलो चतुर्वेदी जी कहाँ बात है? अरे भैया ये बताइयो ये कौन सी जगह है? अरे बाबरे है गए का, तुम्हारी बुद्धि काम ना कर रही है। अरे ये विश्राम घाट है, विश्राम घाट। अरे भैया मैंने पूरी रात नौका चलाई, मेरी नौका देखी 1 किलोमीटर ब्रह्मांड घाट तक ना पहुंच पाई। 1 किलोमीटर ब्रह्मांड घाट पहुंचते पारलो ना नौकाटा, सारा रात চালাইলে। তখন মাথা খারাপ হয়ে গেছে, অত মেহনত করলে যে নৌকাটা পৌঁছাইতে পারলো না। কারণটা কি? কারণটা কি কে বলবে? হ্যাঁ, ওইটা বুঝতে পারলেন। ওইটা কেন বুঝবেন না এরা? গুরুদেব তাহলে বাবা ওই নৌকার যে রশিটা, লঙ্গরটা কুলে লাগা আছে, ইনি তো নেশায় চুর চুর, ওই রশিটাকে না খুলে সারা রাত্রি মেহনত করে যাচ্ছে, সেই নৌকাটা থেকে সরছে না। হবে সেরকম আমরাও হরিভজন করতে কি মনে করে না, সংসারকে সত্য মনে করে
তোমাকে সত্য মনে করে হরিভজন করছি রে বাবা। আমরা যত যা করলেও তোমাদের জন্য বিমান আসবে না। এই জন্যে সৌনকাদি ঋষি বললেন যে বাবা, এই যে আত্মধর্মকে জানার জন্যে और দ্বিতীয় কথা কি সচিদানন্দময়ত্ব, যে জীব থেকে সচিদানন্দময়ত্ব উপলব্ধি কিরকম করবে। সৃষ্টির রচনা না হলে সচিদানন্দময়ত্ব উপলব্ধি করতে পারবে না। और তৃতীয় কারণটা হচ্ছে আমার যে মঞ্জুলময় দিব্যাতি দিব্য যে লীলা ভগবানের, এই দিব্যাতি দিব্য লীলাকে আস্বাদন কিভাবে করবে। সৃষ্টি যদি না হয়, ভগবান যদি লীলা না করবেন, তাহলে আপনারা অনুভব কিরকম করবেন। এই জন্য করতে পারবে না। এই জন্য তিনটা বস্তু উপলব্ধি করার জন্য ভগবান এই সৃষ্টির লীলা করলেন। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एक गान बोलते बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अमृत है हरि नाम जगत में। वाह वाह, ध्यान दे सुनो। इसे छोड़ भी विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो देना क्या। सबाई ताली सेवा करবেন। बोलो राधा रानी सरकार की जय। दोनों हाथ उठा के सभी ताली सेवा कीजिए। हरि नाम नहीं तो देना क्या, हरि नाम नहीं तो देना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ के विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना और क्या कहते हैं सुनिए ध्यान से। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। गुरु जीवन की कलिका। আমাদের শ্বাসের কোন বিশ্বাস নাই, কখন যে কি আমরা এই শরীরটাকে ছেড়ে দিব। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। क्योंकि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, काल प्राप्त को याने खिली ना खिली। मलया जल की सूती शीतल, मंद सुमंद समीर चले ना चले। कलिकाल कुठार लिए फिरता। कुठार की बोले এই যে কুলহাড়ি, কুলহাড়িটা নিয়ে কলিকা আমাদের পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়ায়। কলিকাল কুঠার
পাকা হয়ে যায় না তাহলে দিবে এই জন্য ভজলে আরে রসনে तो अंत समय में ही नहीं काल सदा अपने रस डोले ना जाने कब सर चढ़ बोले जाने कब सर चढ़ बोले ना जाने कब सर चढ़ बोले हरे का नाम जपो निस्वासर हरे का हरे का नाम जपो निस्वासर हरे का नाम जपो निस्वासर इससे रस माये ना हरे नाम नहीं तो दीना जा हरे नाम नहीं तो दीना जा अमृत है हरि नाम जगत में अमृत है हरि नाम जगत में जिसे छोड़ के वैसे देना जा हरि नाम नहीं तो हरि नाम नहीं तो देना जा तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों फिरता हमारा तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा फिर को फिरता हमारा हमारा फिर क्यों फिरता हमारा फिर को फिरता हमारा हमारा अंत समय हरि नाम न आवे अंत समय हरि नाम नावे रे मनवा क्योंकि अंत समय हरि नाम नहीं आएंगे अभी हरि नाम जब तक जिंदा है हरि नाम ले लीजिए या तो काल भी आपको छेड़ेंगे और काल भी परेशान करेंगे तो अंत समय हरि नाम न आवे अंत समय हरि नाम नावे तेरे पास और मजे हरि नाम नहीं हरि नाम नहीं तो जीना क्या नहीं तो हरि नाम नहीं तो जीना क्या
মাঝে মাঝে ভগবানের নামের দ্বারা জাগ্রত করাইতে হবে, না হলে সব হয়ে যাবে।